पॉलिटिक्स में दम और ताकत नहीं चलता क्या भाई साहब? ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಇವ್ರು ಹೋದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಎಲ್ವಿ ಶಿವ ಕಾಲಾಗ ಚಸ್ಮಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಏಜ್ ನಂದು, ಟೆಂಟ್ ನಂದು, ಮೈಕ್ ನಂದು, ನೀ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಬಾ. स्टेज नंबर जो कुछ भी होगा 20 साल में ಏನು ಹೋಗಲ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋದಪ್ಪ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೀ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗೆ ಖುಲ್ಜಾ ಸಿಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಪೂರ್ವ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರು ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, आने वाले दिनों में हम आपको हुमनाबाद का म्युनिसिपालिटी को हम सीएमसी बनाएंगे बोलकर उन्होंने वादा किए थे। और उसके साथ जब हम बेंगलुरु गए थे, सभी हमारे हुमनाबाद म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण जब आए थे, मैं रहीम खान साहब को एलएचबी में बुलाया था। ये लोगों को मिलाए, हम मिलाकर हम बोले उनको हुमनाबाद का सीएमसी बनाना है। तो उन्होंने बोले थे बिल्कुल हम बनाएंगे साहब, थोड़ा दिन मौका दो, थोड़ा दिन टाइम दो मौका। उसके साथ जो विधान परिषद में भीमराव पाटिल जी और चंद्रशेखर पाटिल जी इसके बारे में चर्चा हो गया। चर्चा होने के बाद भीमराव पाटिल ने ये सेशन में उठाने के बाद और रहीम खान साहब भी बहुत हंसते हुए बोले, इसमें जब आप देख सकते हैं नहीं भीमराव पाटिल साहब आप तो पूछ रहे, उसके साथ राजशेखर साहब भी बोले मुझे वो करने की कोशिश में हूं बोलकर ये काउंसिल में उनका स्टेटमेंट है। उसके साथ आज बहुत दिन के हमारे हुमनाबाद के आम आदमी का जो ख्वाहिश था, आज रहीम खान साहब उन्होंने पूरे, अभी मैं हरिकेर पहुंच रहा था, खुद हमारे मंत्री महोदय रहीम खान साहब मुझे फोन लगाए, साहब मुबारक हो आपका हुमनाबाद म्युनिसिपालिटी सीएमसी हो गया बोलकर खुद म्युनिसिपालिटी के मिनिस्टर मुझे फोन लगाकर बधाई दिए। तो मैं बोला ये मैं आपको बधाई देना है, आपने हमारे हुमनाबाद म्युनिसिपालिटी को सीएमसी बनाए। मेरे तरफ से और हुमनाबाद के पूरे हमारे नागरिक की तरफ से आपको मैं बधाई देता हूं बोलकर मैं रहीम खान साहब को मैं बोला। आज खुश और उसके साथ आप खुद राजेश शुल्क है और कुछ लोग बोलेंगे फिर हम बने तुम बने बोलकर अभी कुछ 8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो आपका पट्टन पंचायत हो जाएंगे, क्या म्युनिसिपालिटी हो जाएगा, वो भी 10 दिन 15 दिन के अंदर वो भी ऑर्डर आ जाएगा। वो भी आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के सामने में ठहरकर बोल रहा हूं मैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं होते ही मैं करे तुम करे, ये हो गया वो हो गया बोकर वो इसमें मत जाओ। अभी रहीम खान साहब वो भी मुझे बताए, मैं पूछा साहब ये तो हो गया लेकिन राजेश्वर भी करना है, आपका जिम्मेदारी है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल हम बनाएंगे साहब, एक 8 दिन 15 दिन मेरे को मौका दो, वो भी मैं करके आपको फोन कर तू बोकर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किए। ये बोलने का क्या है, मने के लिए कमटा है भीमराव साहब का उनका पूछना है, लेकिन जब मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी का आता तो उन्होंने बताया तो हुमनाबाद इसका भी आपके साथ है बोलकर। तो मैं इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं आज बहुत ही बड़े दिन है, हुमनाबाद बहुत ही खुशी का दिन है। आपको मालूम है सीएमसी बने तो अपग्रेड हो गए तो क्या क्या सहूलतें मिलते और बजट भी हो जाता और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में सीएमसी के कोर्सेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी आज यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माजी अध्यक्ष और पूरे सदस्यगण सभी है और पिछले में भी जो सदस्यगण थे वो भी लोग साथ में, और वीरेंद्र पाटिल जो म्युनिसिपल के पहले अध्यक्ष थे वो माजी अध्यक्ष भी हमारे साथ है। ये बोलने का क्या है बोले तो ये हमारा खाली बात बोलने से नहीं, हम काम करके दिखाने वाले। और कुछ लोग बार बार मैं देख रहा हूँ हर बात पूछे तो खाली बोलते दम और ताकत, दम और ताकत, दम और ताकत लेकर क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। दम और ताकत क्या है? परसों के दिन हम कौन से की यात्रा में गए थे, वहां पर कुश्ती खेल रहे थे, वो वहां पर दम ताकत बताए तो वहां पर किसके पास दम है किसके पास ताकत है वो लोग कुश्ती खेलने वाले खेलते। ये इसमें पॉलिटिक्स में दम और ताकत नहीं चलता क्या भाई साहब? आपके माध्यम से मैं देखा, मैं बार बार बोल रहे हैं मेरे साथ दम और ताकत, दम और ताकत, दम और ताकत देखेंगे आगे आने वाले दिनों में
किसके पास क्या दम है, किसके पास क्या ताकत है, वो तो हम देखेंगे। बहुत बार वो स्टेटमेंट करे, उन्होंने बहुत बार उन्होंने स्टेटमेंट करे, मैं कभी उसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए मैं नहीं गया। जाने दो, कोई चलते रहता होगा। ये परसों के दिन ये जो मंजुनाथ स्वामी का स्ट्राइक लेकर आए, उसमें मंजुनाथ स्वामी के बारे में वहां पर क्या हो गया क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा करना था। वो चर्चा छोड़ दिए। क्या बोल रहे हो? डॉक्टर एमएलसी साहब हरिकेरे में ऐसा करे, दुबलगुंडे में ऐसा करे, नंदगांव में ऐसा करे। क्या करे भाई? रियल स्टडी क्या है? आज लोग गुमराह होने वाले नहीं। पिछले में 2023 का चुनाव में लोगों को जो गुमराह किए, अब नहीं बनते लोग बहुत जागृत हो गए। आप होशियार हो जाइए। अब क्या है आपका डेवलपमेंट क्या है? उन्होंने बोल रहे थे डॉक्टर साहब 80 करोड़, अरे भाई तुम्हारे को 60 करोड़ मैक्रो पकड़कर 70 करोड़ से आ रहा क्या? नहीं, डॉक्टर साहब अभी अच्छे नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ सुनो, 60-70 करोड़ रुपए आपको आ रहा पैसा, उतने ही बोले उन्होंने 60-70 करोड़। अभी आज आपको बोलते भाई निर्मित केंद्र, और मैं केरल का मैं अध्यक्ष था, केरल और निर्मित केंद्र को कई के वास्ते पैसा देते थे। अगर मार्च वगैरह आया, बजट आया तो बाईपास करने के वास्ते मार्च 31 वगैरह आए तो निर्मित केंद्र को और केरल को देने का उससे स्तर था। पिछले में हमारा उद्देश्य निकलो 2008 से राजशेखर पर जब से विधायक बने 2023 तक कितना पैसा हम केरल को दिए, कितना पैसा निर्मित केंद्र को दिए। आज आप देखिए, आप लोग अच्छे नहीं देख रहे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। आज देखिए, परसों के दिन हमारे मारुतिराव बोले साहब जो केडीपी मीटिंग में बहुत अच्छा तरीके से प्रस्ताव किए, बसाव कल्याण में 59 करोड़ रुपए निर्मित केंद्र को दिए, हुमनाबाद में एक साल में 29 करोड़ दिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं अभी कृष्णा बरेड़ा साहब के पास पूछने वाला हूं, इतने काम करने के लिए आपके पास स्टाफ है क्या? वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर कटेरिया बोलकर है, मैं उनको भी मैं बात करने वाला हूं। इतने करोड़ और औरत का अलग दिए, बीदर साउथ का अलग दिए, इतना काम करने के लिए तुम्हारे पास हैंड्स है क्या? इतना कैपेसिटी है क्या? अभी देखो, अभी आप व्हाट्सएप लोकल मीडिया से आप देख रहे हैं, परसों के दिन घाटमोड़ में 25 लाख रुपए का कल्याण कर्नाटक में एक रोड हो गया। 5 महीना 6 महीने नहीं हो गया और रोड पूरे निकल कर गए। किसका पैसा भाई? ये बार बार बोलते थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका गवर्नमेंट को भी रहने दो, ये लोगों का है पैसा, ये सब आम नागरिक लोगों का है पैसा। ये जो हम टैक्स भरते हैं, टैक्स के मुखांतर ये पैसा जमा हो गया। मैं बोलना यही चाहता हूँ, आप किसमें ताकत लगाना है, किसमें जोर लगाना है, उसमें लगाओ। और जो डॉक्टर एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल जो बताए 100 करोड़ तक तुम्हारे को हर इसमें आज कौन सा योजना में होना है, तो मैं आपको फिर और एक बार प्रेस बुलाकर मैं आपको डिटेल देता हूँ कौन सा इसमें इनको पैसा आया, कल्याण कर्नाटक में किससे आएगा, और बाकी का जो प्रयाग करके हरिपेर में कितना दिए। फिर ये सब ये जो रोड का उद्घाटन करे, शायद आप थे, आपका माध्यम से, सबका माध्यम से जेके न्यूज और निम्ದು ನೋಡಿದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಶಾಸಕರು ಐಬಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಂಡೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ದುಡ್ಡು? ಇದು ಯಾರ ದುಡ್ಡು? ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ, ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೋಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ, ಯಾರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ದುಡ್ಡಿದೆ? ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಯಾರ ದುಡ್ಡಿದೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನುಡದಂತೆ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 70 ಕೋಟಿ 80 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೇ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈ ಶಾಸಕರಾಗಿ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪಾಪ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ಬರ್ಲಿ. ಎದುರು ಬರೋ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಾಕತ್ತದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಾಕತ್ತದ, ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಾಕತ್ತದ, ಎದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ. ಪಾಪ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ.
ಮರಕ್ ಬಡದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ರಿ, ಜನರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ 2-3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದ್ರು, ಏನೈತಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ನಾವು ಹಿಂದಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋತಾರ. ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಇವ್ರು ಹೋದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಚಸ್ಮಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರೇ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ. ಪಾಪ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಮಾಲೂಮ್ನೇ ಬೋಕರ್ನಿ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಾರ್ ನಿಂತಾರ, ಹೋಗಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕತಿ ಏನ್ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಗಮೇ ಚಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಅದ್ರಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋದ್ರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಡೆಪ್ಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾವಂತ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವ್ರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕರೆದಿ, ಒಂದ್ ನಾಲಾಯ್ಕನ DSP ಯಾರೋ ನಾಲಾಯ್ಕನ ಏನ್ರಿ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಪರವಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧಿರ್ಲಿ, ನಾವೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಓಡಿಸಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊದಲೇನೋ MLC ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೊಡೋ, ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪೈಲ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮ್ದೇರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದೇ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಕ್ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ये काम चलने वाले नहीं, ये एक दिन रुक जाएगा. लोग देख रहे, लोग आज का हालत के ऊपर बहुत ये हो रहा. लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप भी सोचिए. अब इतना उन्होंने जाकर है, MLC साहब भी जाकर है. मैं बोलता हूँ उसके बाद हो गया क्या, ये नहीं थी ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರ, ಈಗ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶಾಂತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ आप भी बोलो. हुडगी तक हमारे फार्म हाउस तक आ रहा. MLA साहब एक बार क्या बोले कि तुम्हारे KDP में, हुमनाबाद KDP में देखा डॉक्टर साहब उन सब, MLA का काम बंद करने का नहीं है, MLA का काम गवर्नमेंट को पहुंचना है, गवर्नमेंट को बताना है. वो बोले मैं आपको वीडियो डालू, यहाँ पर डाले से वीडियो देखिए. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ KDP ಏನಂತಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ IBಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಕೇಳಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಂತಂತ. ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು 40 ವರ್ಷದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂತ. ಎಂತದ್ರಿ ಬಾರೇರಿ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ? ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ ಪರಿವಾರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ತೆಗೀರಿ. 3 ಜನ 4 ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾರೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವ, ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಕುಂತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, 1 ಗಂಟೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ನೀವು ಕುಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರು ಜೈಲ್ ಕುಂತೀರಿ, ಯಾರು ರೂಮ್ನಾಗ ಕುಂತೀರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕುಂತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ರಿ. ಜೈರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ತನೂ ರೈತರು ಇವತ್ತೇನು ಹಳಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಲೂರ್ ಗಡವಂತಿ ಮೋಳಕೆರೆ ಬಸಂತಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ನೀವು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ಗೆ ಜನ ನರಳ್ತಾ ಇದಾರ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ
ಇರೋದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನದ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಶಾಸಕರಿಷ್ಟೇ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ತೊಡಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣದಂತ ಸಹಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸಿಂಗಿನ ಕೇರಳ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ನ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರ ಅವ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಅವನು ಅಂತ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಾಗರಿಕರು 78 ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ಯಾರ. ಈಗೇನೋ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ MLA ಬಾರ್ ನಾವು ಸೋತರು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೋತಿಲ್ರಿ? ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು ಎಂತೆಂತ ಸೋತಿದ್ರು. ನಾವು ಸೋಲೋದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಆ ಮನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗಿ ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತದವ್ರಿ, ದುಬೈದಾಗ ಲಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ 100 crore ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತದವ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧ ಹಾಂಗ್ ಆಗದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಂಗ ಇದು ಹೆಂಗದ ಕೇಳ್ರಿ, ಜವಾನಿ, ರೊಕ್ಕ, ಅಧಿಕಾರ ಇವು ಮೂರು ಕುಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಯ್ತದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಅವರೇ ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳೇನಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸಕರೇ, ನೀವು ನಾಳೆ ಕರೀರಿ, ನಾಳೆ ಕರೀರಿ, 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ದು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು, ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂದು, ಟೆಂಟ್ ನಂದು, ಮೈಕ್ ನಂದು. ನೀವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಬಾ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮದು ನಮ್ದು ಇವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡೋ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು, ಮೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು, ಜಾಗ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ ಸಾಬೂರ್ ಬರ್ತಾರ, ನಮ್ ಸಾಬೂರ್ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂದು, ಮೈಕ್ ನಂದು, ಜಾಗ ನಂದು. ನೀ ಖಾಲಿ ಬಾ. ಏನೇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಜಗಳ ಅದೇನು ಬೇಡ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ. ನನಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಕುಚ್ ಭೀ ಹೋಗ 20 ಸಾವಿರ ಏನು ಹೋಗಲ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋದಪ್ಪ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೀವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗೆ ಕುಲ್ಜಾ ಸಿಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನದ, ಏನ್ ಆಗತ್ತದ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ರಿ, ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. PUC ಮುಗಿಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ HKDETಯ ಉಮಾದೇವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ BPT ಮತ್ತು MPT ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡೆಯಾಕೆ, ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. NH65 ರಸ್ತೆ, ವೀರಭದ್ರಗಿರಿ, ಸಿಂದನಕೀರ ಕ್ರಾಸ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪತ್ರಿ 9019078988. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ತೃಪ್ತಿಕರ ದೈಹಿಕವಾದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ SV TVS ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ TVS ನ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡೆಯಾಕೆ, ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009.